你就这样想我的是吗？好，我们两个就是旧情复燃了。怎么样？你满意了？嘉诚。 What? Whoa, 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 whoa! Hey, what are you doing, man? Easy, easy. That's not the answer, man. It's not the answer. You all right? You all right? Hey, whoa, whoa! Hey, man, where's your wallet, man? I helped you out. Now you help me out. Whoa! Get off me! Whoa, man, take it easy. Come on, man. Richard. Mr. Ye, I really do like your work in Genius Bird. But unfortunately, there's nothing I can do for you at this time. The committee simply cannot judge a piece that has copyright issues. Look, Richard, you know that she did this thing intentionally. Xiaojie want to kick me out of this competition. This project took me 3 years with heart and soul. I cannot quit on this moment. I totally understand you. And it might be a mistake. She might be trying to get you kicked out. But the plain fact is, until the issue gets resolved, the committee simply cannot make a judgment. So my advice is to get your legal resources together to prove that you, Ye Jiacheng, are the one and only creator of Ingenious Bird. I can't think of anything at this moment. I still got to trust right. The Chinese have a saying. The wise man knows he knows nothing. The fool thinks he knows everything. My advice, for your own good, is you'd get this issue resolved as soon as you can, because you already know that news spreads very fast.你约我出来，如果担心陈科告你的话，大可不必。他也打了你，你们俩谁都不欠谁的。他如果真的要告我的话，我现在也不会在这里了。当然，的确是我不对，是我冲动了，失去了理智。他如果需要道歉，我可以向他道歉。那你找我出来干什么？我们两个之间还有什么可说的吗？孙小晴，我们两个真的要这样闹下去吗？我们再这样彼此伤害下去，只会是两败俱伤，憎恨是解决不了问题的。所以呢？所以我希望这件事情能够到此为止。我希望你能去跟主办方澄清，把领鸟的版权还给我。你果然很在意这场比赛，我猜的没错。领鸟是我的心血，我希望有一天它能够被完成，被更多的人看见。我也希望能够赢得这场比赛。我知道，这次比赛对你来说意义并非重大，但是这场比赛的奖金对我来说真的非常重要。可以。我可以立马就去组委会帮你澄清。你说真的吗？我也可以把领鸟的版权让出来给你。我甚至可以帮你去得奖。但是，你立马要跟石简分开。我也可以跟陈科分手，我们两个重归于好。过去的一切，我全当没有发生过。孙小晴，你成熟一点好不好？我们两个之间已经没有感情了，你觉得维持这样一个没有感情的关系合适吗？送我这条项链的时候，你说过的话还记得吗？我记得，当时我的确是真心的，我以为我们两个能够一直这样走下去。可是后来我慢慢发现，我们两个变了。我们两个需要的东西完全不一样，甚至踏上了两条完全不同的轨迹。小晴，找一个合适你的人不是更好吗？叶嘉诚，你以为你是谁啊？你不会真以为自己那么有魅力吧？你不会以为你那么对我之后，我还会对你念念不忘吧？真是太搞笑了！
我们两个人之间的一切早就结束了。那，你的破项链还给你。宋小晶，叶嘉诚，我看你还是没有看清楚事实。我是绝对不会去帮你澄清的，我也绝对不会把灵鸟的版权还给你。我要让你尝尝失去的滋味，我要让你知道心痛的感觉，我要让你跟你的理想一起完蛋。你脸怎么了？你转过去让我看看。往那边转一点，让我看一下。你脸怎么回事呀？怎么还有淤青啊？发生什么事儿了？走路的时候不小心滑了一跤。伤得重不重呀？有没有去医院看一下？小事儿，过2天就好了，你不必大惊小怪的。怎么会是小事儿呢？万一伤了大脑，或者是伤到骨头什么的怎么办呀？你必须得去医院看。行了，我说没事就没事了。你怎么了，嘉诚？你从来都不会这样凶我的，是不是发生什么事情了？你要是真的有什么事儿，你必须得告诉我，我在这儿会担心你的。我真的没事，你想多了。是不是因为宋小金啊？你怎么知道？你们俩到底怎么了？难道我的猜测是真的吗？你说什么啊？你为什么不告诉我宋小金他也去了伦敦呀？赵文文他在机场都已经看到他了，我一直憋在心里不敢问你，你到底想瞒我什么呀，嘉诚？我瞒你什么了？你跟宋小金都去了伦敦，你们俩还坐了同一个航班。如果你们俩什么事都没有发生的话，为什么不能坦荡一点告诉我呢？我跟他，你就这样想我的是吗？好，我们两个就是旧情复燃了。怎么样？你满意了？嘉诚。Let's congratulate the winner of this competition, Ye Jiacheng, the Chinese architect, and his work in Chinese. 这个简直不是他的，应该是我的。他抄袭了我的作品，他就是个骗子。嘉诚，你怎么才接电话呀？你和宋小晶到底怎么了？在伦敦你们到底发生了什么事情了？他怎么能这么干呢？简直就是丧心病狂！这新闻稿上都是指名道姓的在骂你，不仅仅是领导的事，宋小晶还污蔑你，你所有的设计都是抄袭他的灵感。他现在不遗余力到处黑你，约记者到处发这种新闻稿，就是为了毁你。刚才我接到客户电话，正在对你设计师的身份产生质疑，他对设计有负面影响。嘉诚，嘉诚。Waiter, one more. It's already your
11th shot. It's very strong stuff. You better watch your pace. Cosmic crabs, give me another shot. Excuse me, sir. I think you need to go to the bathroom. Come with me. Come on, Stay I'll help with you. me. Sir, please. You go steal my Please, your desire. mom- Yes. Come on, sir. You go steal my desire. Let's go to the bathroom. Stay with me. Stay with me. Easy. Let's just take him outside. Stay with me.喂，师姐，你在哪儿啊？你跟嘉诚有联系吗？我说你俩怎么都不接电话呀？怎么了？出什么事儿了？你慢慢说。哎呀，我联系不上嘉诚了，出事了，你知道吗？宋小晶抢了林鸟，嘉诚被取消了参赛资格。我怎么会误会他呢？而且还跟他吵架。发生什么事了？宋小晶他抢了嘉诚的作品，嘉诚被取消了参赛资格。嘉诚，我知道比赛的事情了。嘉诚，小笼包很想你，也非常担心你。回到酒店 QQ 我，我在电脑前面等你。Whoa! Hey, what are you doing, man? Easy, easy. That's not the answer, man. It's not the answer. You all right? You all right? Hey, whoa! Hey, man, where's your wallet, man? I helped you out. Now you help me out. Whoa! Get off me. Whoa, man, take it easy. Come on, man. Oh my God, is he okay? Oh my God. Do you think we should call Hello, an ambulance? I need help. Going on over here? What? This is the corner of Queen Street. Is he gonna be okay? Are you okay? Yeah. He had too much to drink. I just into a man who was lying on the street. He looks like passed out. Just hold tight, I'm buddy. not sure. I'm not so sure. Okay, I will stay here. Okay, thank you. Somebody better call an ambulance. I don't think he's breathing. I think somebody already went. I hope he's okay. Do you think he's got a concussion?
这是我们两人之间的事情，跟你有什么关系？She saw the bastard beat me. Sorry, sir. I have no idea who started fighting. I really hope he's all right. 嘉诚，你到底在哪里？ Mr. Ye, did you create this project all by yourself? Mr. Ye, did you work with anybody else as your reference? Mr. Yu, the problem is that your submission overlaps with the submission of 2 other competitors by almost... Oh boy, you're finally awake. Alcohol takes as much as it gives. Do you understand what I'm saying? Are you an illegal immigrant? What happened to me? Alcoholism and a mild concussion. So if I were you, I'd stay in bed. Alcoholism? And what? 脑震荡。 Hello. Well, I just want to let you know that alcohol is really bad for him, so don't let him drink as much. Thank you. 你是谁？我自我介绍一下，我姓易，也是中国人，是我把你送到医院里来的。你身上没有任何的证件和钱，所以医院要求我必须留下来，等你清醒之后问清楚情况。还好，你除了有轻微的脑震荡，没有其他的伤势，不然处理起来就会很麻烦。我可以问你几个问题吗？姓名、叶嘉诚，年纪、 27，来自哪里？中国。如果你是非法移民的话，等你清醒以后，医院会把你交给警方的，你要有个思想准备。其实我不是第一次见你，在酒店大堂，我见你和别人争吵，对方是一男一女，吵得很难堪，后来你还动了手。你是？警察有问过我，我的确没有看到。不过我猜想，是你先动的手，对吗？你是来参加设计比赛的吗？出现什么状况了？把自己弄成这样。 Did you create this project all by yourself? With the submission of 2 other competitors by almost 80%. OK， 你先休息，我不再问了。不知道是个什么样的设计。喂，喂，师姐。喂，是嘉诚吗？嘉诚，是你吗？师姐，我听到你的声音了。你怎么样了？这几天，我一直都找不着你，你手机都没有开机。你知道我很担心你。小姐，我现在在大使馆。我来到这边以后，把所有的手机、文件、电脑以及我的证件全部都丢掉了。那你现在怎么样？你还好吗？这几天没事吧？那你吃什么？住哪儿？身上有没有钱啊？你放心吧，
我现在在等补办证件，我补办好证件以后，我就回去。我都已经知道了，对不起，嘉诚，之前是我错怪你了。但你一定要听我的，这次你千万不要太在意，因为我知道未来灵鸟它一定会实现的，也许不止这一个，所以你不要再跟我说那些所谓的未来了。未来还有什么？是，你可能很了解我，但是你不知道，灵鸟我用了3年的时间，克服了种种不可能完成的技术，才最终把它完成。然而现在呢？现在它去哪儿了？好了，先这样吧。对不起。老公，我爱你。我也爱你。你看，好看吗？好看。只要你喜欢就好。你选的。对呀。嘉诚的声音听起来那么低落，我还有好多的问号飘在脑子里。他丢了包，住哪里，吃什么？这是他第一次去伦敦，没有我在身边。伦敦多雨，他就是不肯养成带伞的习惯。老公，酒店在那边。啊？不对，应该是这个方向。哎呀，这里我比你熟，听我的。上回在马德里听你的，就越走越远。那里是我第一次去，当然不认识了。你一向是凭感觉记录的，我太了解。好吧，不过天气预报要听我的，带伞，带伞，带伞。不带，不带，不带。有没有尽头？转过身之后，就不要再回头。我说，我还在守候。下雨的时候，是我亲吻你的耳朵。心疼你哭，谁能听出你眼里无声的荒芜？黑夜孤独，谁来保护？怕你整夜醒着无助。没有月光的天空，握紧我双手，带给你全部的温柔，用青春的闪烁，跨越的时空，给你我能给的所有。如果我知道时间会放手，有些话再说不出口。如果我能看懂微笑的面容，是你藏背后的伤口，却无法回头。我说不尽的痛。
电脑。你不是说嘉诚手机、电脑都丢了，拿什么跟你视频呢？说不定他在别的地方找电脑上线，说不定他给我发邮件呢，说不定他冷静下来想我了，就会上线来找我了。你看你前2天都没好好睡，今天呀，你就再睡1个小时吧。待会儿妈妈会叫你的，不耽误你上班的啊。不睡了。哎呀，昨天晚上睡得早，我起来给你做早餐吧。你这么辛苦，你要把身体弄坏了，妈妈会心疼的。我真的没事儿。你要是这么不放心，你去英国找找嘉诚，顺便你也可以休息一下。我才不放心把你一个人放在这儿呢。你一个人在这儿，我会心疼你的。彻底醒了，我去给你做早餐去。哎呀，你太辛苦了。等我啊。好，快洗漱吧啊。这个时间你应该还在睡觉吧？真是的，睡觉还挂着 QQ。你在等我吗？爱之深，恨之切，你这个前女友对你的感情一定不浅，不然不会拉着现在的未婚夫夺走你最重要的东西。所以记住了，论心思，你可猜不透女人。To the Chinese embassy? Yes, number 51 Portland Place. Okay. Have you been to London before? Yeah, I was here for school. Okay. “到了，我在车上等你。” Do you have any details on the address? On the right by the Royal Opera House. Once you get off the London Bridge. Well, you know London quite well. Thank you. 哎呀，忘了。什么东西忘了？
忘了给我爸买海绵蛋糕，这次我回去是给他过生日的。他嘴可挑了，我每次回去都得给他买那个味道，他指定的。要不我们现在掉头回去买？才离开不远，而且这时间还挺充裕的。Excuse me, sir. We have to go to Royal 7 Hotel, and then go to the airport. Okay. Thank you. 时间都知道，他给的每一次煎熬，是我们想知道结局是否美好。如果再次相遇，我会用尽力气，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到水里去。我要时间都留给我，云的安静，风的调皮，和你看年华日夜交替。我要时间你留给我最初的心，最初的你。我要时间你留给我蓝天的心，陪我远行。就算时间老去，就算无痕心意，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到水里去。我要时间都留给我，云的安静，风的调皮，和你看年华日夜交替。我要时间你留给这不是嘉诚的话吗？你确定是嘉诚的笔记？我当然可以确定，因为这就是他这一次来这儿参赛的作品《灵鸟》。可是为什么会在这儿出现呢？师姐，喂，阿姨。喂，请问你哪位？我是易佩，你是叶嘉诚？易总，易总，你也在伦敦？师姐和你在一起吗？你在哪儿呢？师姐一直在找你呢。你等一下。喂，嘉诚，你在哪里呀？我昨天就到伦敦了，给你发邮件，你有没有收到呀？我现在就在你家里面，我和阿姨在一起。你在我家？哦，好，拜拜。嘉诚他已经回国了，我想立刻就回去。你回来就好了。你看你不在的日子里，你的这些花花草草，我每天都给它们浇水，就担心，要是你不在的时候，我没把它们照顾好，你回来就会找我算账了。怎么会？
这些花花草草看起来，比我走之前还要好。对不起啊，嘉诚，我不应该在你去伦敦期间怀疑你和宋小金的。其实是我不好，我当时不应该故意气你，脾气那么躁，没控制好情绪，害得你那么担心去伦敦找我。我一听说你出事儿了，又一直都联系不上你，所以我这心里面就七上八下，跟丢了魂似的。我就不管不顾，就想着一定要见到你，我心里才能踏实。谁知道在伦敦会发生那些事情？事情一切的发展和变化都远远比我想象中的要快，和我想象的也不一样。我当时想着好好参加比赛，拿了奖金回来之后呢，这样以后给阿姨治病的时候，我们手头就能更宽裕一些了，不是吗？我不在乎，你有没有拿奖对我来说不重要，重要的是你已经平安的回来就好了。可是这个奖项对我来说很重要。自辞职以后，我把所有的希望都寄托在这个奖项上。我知道伦敦的事情对你来说打击一定很大，可是我们能不能先暂时把这件事情放一放，不要再去想了？因为灵鸟将来一定会被实现的。你还记不记得上次在那个天台上，我向你指的那个方向？因为灵鸟将来一定会在那儿出现。好了，你就不要再安慰我了。我没有在安慰你，我和你说过，未来我是可以看到的。你相信我好不好？你总把未来说的那么美好，你看得见吗？这一切都是你的假象，这是你的一厢情愿。好，就算灵鸟现在真的不属于你，但这也完全不阻碍你作为建筑师的发展。能不能先不要看眼前的这点得失，因为这些真的没有那么重要。灵鸟是我的毕业作品，你不是作者，你没有办法体会失去它的痛苦。你说的未来，也许你自己看得见，可这一切都离我太遥远、太渺茫，我什么都看不见。现在，我不想再说这些了，我只想一个人好好待会儿。师姐，咱俩比一局。好啊。怎么样？没事吧？石姐，你第一次开就开这么快，很危险的，你知道吗？没事吧你？我没事。来，小心点。慢一点啊。怎么了？好像有点扭到了。很痛。现在知道痛了。刚才开车的时候开得那么疯，你就不知道怕吗？谁让你不理我，还对我这么冷漠？我一生气就管不了这么多了。你生我的气可以说我、打我，干什么都可以，干嘛非跟自己较真过不去啊？所以，你还是在乎我的，对吗？其实嘉诚，我那天咱俩吵完架之后，我回去有认真想过，确实是我不对，我没有站在你的角度去思考那件事情。灵鸟对你来说非常重要，可如果现在一时半会儿真拿不回来的话，未来的路还是要继续走下去，不是吗？所以，不管未来有多难，都让我陪着你一起走，好不好？闭上眼睛。闭上眼睛。
睁开。哇，好精致、好可爱的小狐狸啊！不止一只，有2只呢。怎么不早一点拿给我呀？这是我当时在英国买的，看到它，我也不知道，就莫名的想起了你，一直没有机会给你，送给你了。我喜欢。没能把奖杯拿回来给你，就送你这个了。奖杯不重要，还是这个好。